Hi friend, today we learn or revise all current affairs that I had made in my book from daily newspaper analysis. 1st August. कॉपर हां कॉपर हायेस्ट सगळ्यात जास्त कॉपर कुठं भेटते म्हटलं डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो DRC चिली पेरू चिली इज अ वेस्टर्न मोस्ट स्ट्रेट लाईन जस्ट लाईक अ मिरची Andes mountain can be located in South America Chile. Democratic Republic of Congo, these are located on Africa. Peru, Chile and DRC, they all supply to the China. Peru, Chile and DRC, they are supply to the China. What is climate justice? Climate justice means the the uh, the injustice are faced by the global south. Global north leader are global north means western country are was always benefited by industrial revolution what took place late 1850. So that international court of justice, it is a UN court issue the legal obligation to make the sustainable have issued the legal obligation regarding the climate change, non-binding, but it is non-binding. They are voluntary to participate in that campaign. What action should they take? Montreal Protocol. They came with Montreal Protocol. Montreal Protocol, Kyoto Protocol, Paris Agreement, Loss and Damage Fund, Common but Differential Responsibility. Montreal Protocol, Kyoto Protocol, Paris Agreement, Montreal Protocol, Kyoto Protocol, Paris Agreement, Loss and Damage Fund, Common but Differential Responsibility. What is mean by common but differential responsibility? Means differential responsibility means Western country has more responsibility rather than Eastern country because of climate injustice. हायेस्ट कॉपर कुठं भेटते सगळ्यात जास्त DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो, चिली अँडेस म्हणून सप्लाय कुठं करते चायना. क्लायमेट जस्टिस, व्हॉट इज क्लायमेट जस्टिस? इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इश्यू द लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल बाइंडिंग. पहिला कोणता प्रोटोकॉल आहे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. दुसरा कोणता आहे? कायटो प्रोटोकॉल. तिसरा कोणता आहे? पॅरिस ॲग्रीमेंट. चौथा कोणता आहे? लॉस अँड डॅमेज फंड. लास्टमध्ये काय? कॉमन बट डिफरन्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. 2 ऑगस्ट. साऊथ वेस्ट आशिया, ईस्ट आशिया, साऊथ ईस्ट आशिया हे आशियाचे 4 प्रकार. सपोज साऊथ ईस्ट आशियामध्ये म्यानमार, थायलंड, लाओस, व्हिएतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापूर ह्या ज्या कंट्री आहेत. सध्या काय रिसेंट पास्ट थायलंड अँड कंबोडिया लार्ज अमाऊंट ऑफ डिस्प्यूट वॉज हॅपन. व्हाय Cambodia was a French colony. Thailand border Myanmar, Malaysia, Laos, Cambodia. French colony. Conflict. What conflict in border dispute? Because two reason border dispute because of temple. Why temple are most important? Because of symbol of sovereignty, symbol of national consciousness. Temple is a symbol of sovereignty. Temple is a symbol of national consciousness. Because of border poorly demarcated, just like border of Bangladesh and India before 2014, they are poorly demarcated. Thailand, Cambodia
वॉज अ फ्रेंच कॉलनी. कॉन्फ्लिक्ट बॉर्डर डिस्प्यूट व्हाय बिकॉज ऑफ टेम्पल. टेम्पल इज अ सिम्बॉल ऑफ नॅशनल कॉन्शियसनेस. Temple was a symbol of national consciousness. Temple was a symbol of sovereignty because of border poorly demarcated during the Khmer region. During the Khmer regime. Lord Shiva located on mountain. International Court of Justice rule Cambodia favor. सगळ्यात मेन काय झालं होतं, थायलंड कंबोडिया, बरोबर आहे. याच्यामध्ये बॉर्डर डिस्प्यूट आहे. काऊन डिस्प्यूट आहे बॉर्डर डिस्प्यूट? मंदिरच्यानं आहे. मंदिरच्यानं डिस्प्यूट आहे, पण काऊन आहे मंदिरच्यानं? मंदिर जे आहे हे सिम्बॉल ऑफ नॅशनल कॉन्शियसनेस आहे, सॉवरनिटी आहे इन इंडिया. वी आर नॉट अ कंट्री, आपण वेस्टर्नसारखं कंट्री नाही आहे म्हटलं. रिलिजन और पार्ट ऑफ कल्चर आहे. थायलंड वाज थायलंडच्या सराउंडेड कंट्री म्यानमार, लाओस, कंबोडिया. आणि कंबोडियाच्या बॉर्डरमध्ये थायलंड, लाओस, व्हिएतनाम. इंटरनॅशनल जस्टिस कोर्ट ऑफ जस्टिस हे रूल फेवरनं दिलं म्हटलं कंबोडियाच्या. थायलंडचं दिलं का? नाही दिलं. हिचं इम्प्लिकेशन काय आहे, कोणत्या गोष्टीचं कारण राहते? सपोज जास्त पाणी आलं, याच्यामागे कारण काय? जसं रिजनल इम्प्लिकेशन काय आहे म्हटलं, जसं असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट आशियन नेशन हे युनिटी थ्रेटमध्ये आहे म्हटलं. आता असं काही झालं, हिची युनिटी काय थ्रेटमध्ये आहे. बायलॅटरल कॉन्फ्लिक्ट झाला म्हटलं, कंबोडिया, थायलंड, बायलॅटरल टुरिझम थ्रेट होते म्हटलं. ग्रेटेस्ट टुरिझम ऑफ बुद्धिझम इन साऊथ ईस्ट आशिया थ्रेटमध्ये होते म्हटलं. रिजनल इम्प्लिकेशन, आसियन युनिटी थ्रेट, बायलॅटरल कॉन्फ्लिक्टमध्ये थ्रेट आहे म्हटलं. टुरिझम थ्रेटमध्ये आहे, रिजनल इन्व्हेस्टमेंट. त्याच्यानंतर युनायटेड नेशन जनरल असेंब्ली हे एक UN ची बॉडी आहे म्हटलं. तिची 88 ॲनिव्हर्सरी आहे म्हटलं. ब्राझील फर्स्ट आहे म्हटलं. ब्राझील फर्स्ट स्पीक बेलममध्ये होणार आहे म्हटलं. आता व्हॉट इज जेंडर बजेटिंग? व्हॉट इज जेंडर बजेटिंग? जेंडर बजेटिंग जसं जेंडर मायनॉरिटी, जेंडर बजेटिंग, जेंडर न्यूट्रॅलिटी हे खूप ॲडजेक्टिव्ह आहेत म्हटलं. पण जेंडर बजेटिंग म्हणजे काय? प्रिपेरिंग बजेट फ्रॉम जेंडर पर्स्पेक्टिव्ह. बजेट प्रिपेअर करणं, प्रिपेरिंग बजेट करणं फ्रॉम जेंडर पर्स्पेक्टिव्ह. एम व्हाय जेंडर पर्स्पेक्टिव्ह? बिकॉज एम टू डिलिंग हिस्टॉरिकल इनजस्टिस, बजेटरी इनइक्वेलिटी, जेंडर हायरार्की, जेंडर पे गॅप. जसं जेंडर पे गॅप म्हणजे मेन अँड वुमन आर नॉट पेड बाय इक्वली. जेंडर हायरार्की आहे म्हटलं. जेंडर हायरार्की आहे, जेंडर हायरार्की आहे, जेंडर इनइक्वेलिटी आहे, जेंडर पे गॅप आहे. एम टू डिलिंग प्रमोट इक्वॅलिटी थ्रू प्रमोट इक्वॅलिटी. यानं इक्वॅलिटी प्रमोट केली म्हटलं थ्रू फिस्कल पॉलिसी. प्रमोट केली इक्वॅलिटी थ्रू फिस्कल पॉलिसी. 3 टाईप्स. जेंडर बजेटिंग मीन्स प्रिपेरिंग बजेट फ्रॉम जेंडर पर्स्पेक्टिव्ह. जेंडर पर्स्पेक्टिव्ह. एम टू डिलिंग जेंडर इनइक्वॅलिटी, जेंडर हायरार्की ब्रेक करायची आहे, जेंडर पे गॅप रिड्यूस करायचा आहे. प्रमोट इक्वॅलिटी. हाऊ टू प्रमोट इक्वॅलिटी थ्रू पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी. 3 टाईप्स आहेत म्हटलं याचे, ABC. 3 टाईप्समध्ये जे पॉलिसी बनीन जेंडर बजेटिंगमध्ये 100% वुमन पर्स्पेक्टिव्ह आहे म्हटलं. 100% वुमन पर्स्पेक्टिव्ह आहे. बीमध्ये म्हटलं 30% वुमन आहे म्हटलं. सीमध्ये आहे म्हटलं इंट्रो, म्हणजे होलॅस्टिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ वुमन आहे. झालं. तिसरं आहे म्हटलं इन्स्टिट्यूशनल डिलिव्हरी. हे काय सिस्टीम आहे इन्स्टिट्यूशनल डिलिव्हरी? नाव टू प्रमोट द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया केम आउट कंडिशनल ट्रान्सफर. व्हॉट इज मीन बाय कंडिशनल ट्रान्सफर? इफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया देर आर टू प्रोग्राम. सगळ्यात पहिले जेंडर बजेटिंग तर आपण मराठीत पाहू. जेंडर बजेटिंग म्हणजे काय? असा बजेट तयार करणं तो सगळ्यांसाठी सोयीस्कर आहे, खास करून महिलासाठी आहे. काऊन आहे? कारण की हिस्ट्रीमध्ये महिलाला कधी पण दुय्यम स्थान दिलेलं आहे. त्यांच्यासाठी आपल्या सोसायटीमध्ये इक्वल सोसायटी नाही आहे, इनइक्वॅलिटी जास्त आहे. ते कमी करायसाठी आपण जेंडर इनइक्वॅलिटी, जेंडर पे गॅप, जेंडर हायरार्की हे कमी करायसाठी आपण बजेट आणलं म्हटलं. याच्यासाठी येणं काय होईल? येणं प्रमोट होईल इनइक्वॅलिटी प्रमोट करायचं आहे आपल्याला. तर आपण कसं करू शकतो? स्कीमनं. आपण तर काही करू शकत नाही. गव्हर्नमेंट स्कीम आणि फिस्कल पॉलिसी आणि जेंडर बजेटिंगचे 3 प्रकार आहेत म्हटलं, ABC. ए म्हणजे ना ओन्ली रिझर्व फॉर वुमन. हे रिझर्व फक्त ओन्ली वुमन आहे म्हटलं 100%. बीमध्ये काय आहे म्हटलं? बीमध्ये आहे म्हटलं 30% वुमन आहे म्हटलं. सीमध्ये काय? होलॅस्टिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ वुमन.
हां, इन्स्टिट्यूशनल डिलिव्हरी. आता इन्स्टिट्यूशनल डिलिव्हरी हा काय कन्सेप्ट आहे. यासाठी 2 योजना आणलेल्या आहेत म्हटलं गव्हर्नमेंटनं. कोणत्या आणल्या? प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, प्रधानमंत्री जनसुरक्षा योजना. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया केम विथ कंडिशनल ट्रान्सफर. हाऊ कंडिशनल ट्रान्सफर कॅन चेंज प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, जनसुरक्षा योजना? हां, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ डिलिव्हरी आर नॉट notified under the government record. They kept delivering as a local Aya in village. They are not registered with government. That's why the government came the concept of conditional transfer. Means those worker who register their birth certificate to the Asha with Asha worker, then only they transfer the money. Have to register with Asha birth certificate. नंतर आहे म्हटलं ज्युडिशरी. ज्युडिशरीचे प्रॉब्लेम काय आहेत म्हटलं भारतामध्ये. सगळ्यात पहिले पोलीस बुक नॉन अवेलेबल. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, प्रधानमंत्री जनसुरक्षा योजना. इन्स्टिट्यूशनल डिलिव्हरी काय आहे म्हटलं. टू प्रमोट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया केम विथ प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, प्रधानमंत्री जनसुरक्षा योजना. कंडिशनल ट्रान्सफर केले म्हटलं. हॅव टू रजिस्टर्ड विथ आशा. यू रिक्वायर्ड द बर्थ सर्टिफिकेट. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम ऑफ ज्युडिशरी. ज्युडिशरीचा प्रॉब्लेम काय आहे म्हटलं. सगळ्यात पहिले पेंडन्सी ऑफ केसेस. खूप मोठे केसेस आहेत म्हटलं. खूप मोठे केसेस आहेत. फॉर एक्झाम्पल 5 करोड केसेस सध्या पेंडिंग आहेत म्हटलं. 2018मध्ये हा जो डाटा होता म्हटलं, हा 3.3 करोड होता म्हटलं. पण आता किती झाला? 5 करोड झाला. याच्या मागे रिझन काय आहे? व्हॅकन्सी. याच्यामागे रिझन काय? बिकॉज ऑफ व्हॅकन्सी. युअर कॉन्स्टंट व्हॅकन्सी आहे म्हटलं. हायकोर्टामध्ये किती आहे? मोर दॅन 50% हायकोर्टमध्ये आहे, लोअर कोर्टमध्ये आहे. म्हणून काय होते? जस्टिस डिले होते म्हटलं. डिले जस्टिसचं एक्झाम्पल काय? जस्टिस डिले होते. डिले जस्टिस. डिले जस्टिस मस्ट ऑल्सो बी सीन ॲज अ मोस्ट इरेग्रियस बॅड ऑफ ह्युमन राईट. डिले जस्टिस मीन्स इज अ फॉर्म ऑफ ह्युमन राईट व्हायलेशन आहे म्हटलं. पेंडन्सी ऑफ केस खूप जास्त आहे. 2018मध्ये किती होत्या म्हटलं? 3.3 करोड होत्या म्हटलं. 2020मध्ये किती? 5 करोड आहेत म्हटलं. म्हणून जर पेंडन्सी ऑफ केसेस खूप वाढल्या म्हटलं. कारण की ॲव्हरेज व्हॅकन्सी खूप जास्त आहे म्हटलं. डिले जस्टिस होऊन राहिला. डिले जस्टिस इज अ मोस्ट व्हायलंट फॉर्म ऑफ ह्युमन राईट व्हायलेशन आहे म्हटलं. हे झालं पेंडन्सी ऑफ केसेस. दुसरं आहे म्हटलं, जे पोलीस आहेत ना, तर पोलीस बुक करतात म्हणून नॉन अवेलेबल ऑफेन्स. जाणून बुजून बुक करतात. कारण की तो व्यक्ती म्हटलं जेलमधूनच बाहेर नाही आला पाहिजे. म्हणून स्पेंड सेव्हरल डेज इन प्रिझन. तो सेव्हरल डे म्हटलं प्रिझनमध्ये स्पेंड करते म्हटलं. स्पेंड सेव्हरल डे इन प्रिझन विदाऊट बेल. पेंडन्सी ऑफ केसेस जास्त आहे म्हटलं. दुसरं आहे म्हटलं हाय कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन अँड प्रोसिजर कॉम्प्लेक्सिटी. कॉस्ट जास्त आहे म्हटलं. पेंडन्सी ऑफ केसेस, हाय कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, प्रोसिजर कॉम्प्लेक्सिटी आहे म्हटलं. इवन प्रोसिजर सीन ॲज अ पनिशमेंट. सगळ्यात जास्त हाय कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, पैसा खूप लागते कोर्टामध्ये. प्रोसिजर कॉम्प्लेक्सिटी आहे म्हटलं. विथ अफेक्ट द डिलिव्हरी ऑफ जस्टिस. हे डिलिव्हरी ऑफ जस्टिसला अफेक्ट केला जाते म्हटलं. डिलिव्हरी ऑफ जस्टिसला अफेक्ट केला जाते. प्रोसिजर ॲज ऑल्सो सीन ॲज पनिशमेंट इटसेल्फ. प्रोसिजर पण हे पनिशमेंट ठेवलं जाते म्हटलं. सगळ्यात पहिलं हायड्रोजन पॉवर ट्रेन HPT हे बनवून राहिली म्हटलं. कुठं? हे चेन्नईमध्ये हे आहे म्हटलं, तिथं बनली. दुसरं आहे म्हटलं फॉर्म ऑफ सोनीपत अँड हिंद. फॉर्म सोनीपत टू हिंद आहे म्हटलं. हे बिगॅन झालं तर म्हटलं मेट चेन्नई फॉर्म सोनीपत टू हिंद. हे बिगॅन झालं म्हटलं 2020 to 2021मध्ये. याचा इम्पॅक्ट काय म्हटलं? सगळ्यात मेन आहे इम्पॅक्ट. याचा इम्पॅक्ट काय म्हटलं? रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडन्सी ऑन फॉसिल फ्यूल. जर जसं आपण फॉसिल फ्यूल रशियाजवळून घेतो, आपल्या याच्यात जर आपण हायड्रोजनसारखी ट्रेन केली, रिड्यूस इम्पॅक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूलचा इम्पॅक्ट रिड्यूस होऊन मी 1,00,000 करोड रुपये सेव्ह होतात म्हटलं आपले. किती? 1,00,000 करोड रुपीज आर सेव्ह. 1,00,000 करोड रुपीज आपले सेव्ह होतात. रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडन्सी, रिड्यूस होते इम्पोर्ट डिपेंडन्सी ऑन फॉसिल फ्यूल. 1,00,000 करोड सेव्ह होतात. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होते म्हटलं 6 लाख. 1,00,000 करोड सेव्ह होतात. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होते म्हटलं 6 लाख. इन्क्रीज इन्व्हेस्टमेंट, रिड्युसिंग इमिशन. इन्क्रीज इन्व्हेस्टमेंट, रिड्युसिंग इमिशन. आपलं टार्गेट आहे म्हटलं, टार्गेट ऑफ नेट झिरो 70पर्यंत. टार्गेट काय म्हटलं? नेट झिरो आपल्याला 70पर्यंत बनवायचं आहे म्हटलं.
त्यानंतर आपल्याला रेल्वेचं टार्गेट आहे म्हटलं, रेल्वे पण आपल्याला सगळं ग्रीन करायचं, नेट झिरो इमिशन झालं पाहिजे 2030पर्यंत ओव्हरऑल. आणि मेन म्हणजे काय, नीती आयोगनं असा रिपोर्ट दिला म्हटलं की 14% इमिशन जे होते ना ते ट्रान्सपोर्टेशन होते, रोड अँड रेल्वेनं. हां, म्हणून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हायड्रोजन पॉवर ट्रेन बनवली म्हटलं चेन्नईमध्ये. तिथं फर्स्ट ट्रायल कम्प्लीट झाला म्हटलं. यानं काय होईल, सगळ्यात पहिलं रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडन्सी ऑन फॉसिल फ्युल, त्यामध्ये 1 लाख करोड आपले वाचतील. दुसरं आहे म्हटलं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होते म्हटलं 6 लाख. तिसरं आहे म्हटलं इन्व्हेस्टमेंट वाढते म्हटलं. चौथं आहे म्हटलं रिड्युसिंग इमिशन. हां, रिड्युसिंग इमिशन होते म्हटलं. टार्गेट काय म्हटलं, नेट झिरो बनवायचं आहे म्हटलं. टार्गेट आहे आपल्याला नेट झिरो बनवायचं आहे 70पर्यंत. आणि रेल्वेचं जे टार्गेट आहे म्हटलं 30पर्यंत नेट झिरो बनवायचं आहे. आणि नीती आयोगनं काय म्हटलं रे, नीती आयोगनं असं म्हटलं 14% इमिशन होते म्हटलं. 14% इमिशन होते ट्रान्सपोर्टेशन अँड रोडनं होते म्हटलं. तर जास्त स्टुडंट लोक सुसाईड करून राहिले म्हटलं. स्टुडंट सुसाईड करून राहिले. याच्यामागे सुप्रीम कोर्टने एक पॅनल बसवलं होतं म्हटलं. लास्ट 10 इयर सगळ्यात पहिलं काही पण सांगणे डाटा लिहायचा पेपरमध्ये इंट्रो. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोनं काय म्हटलं होतं म्हटलं, ओव्हरऑल स्टुडंट सुसाईड हे वाढून राहिलं म्हटलं 4%. स्टुडंट सुसाईड जे आहे ना ते इन्क्रीज होतं म्हटलं 4%. तसं सुसाईड वाढून राहिलं 2% ओव्हरऑल. हां, झालं. सुप्रीम कोर्टनं असं म्हटलं 12 मेंबर पॅनल, रवींद्र भट जस्टिस, त्यानं की गाईडलाईन दिल्या म्हटलं. जे पण इन्स्टिट्यूट आहे म्हटलं त्याच्यात 1000पेक्षा लोक राहतील, त्याच्यामध्ये 1 क्वालिफाईड मेडिकल प्रोफेशनल पाहिजेत म्हटलं. हां, 1 क्वालिफाईड मेडिकल प्रोफेशनल लागेल म्हटलं त्याच्यामध्ये. हां, जे पण इन्स्टिट्यूशन राहील म्हटलं 1 क्वालिफाईड मेडिकल प्रोफेशन राहील म्हटलं. इन्स्टिट्यूशन आहे म्हटलं 1 क्वालिफाईड मेडिकल प्रोफेशन राहील. सुसाईड इन्स्टिट्यूशन आहे ना, असं कोणतं इन्स्टिट्यूशन आहे त्याच्यात 1000पेक्षा जास्त मेंबर 1 क्वालिफाईड मेडिकल प्रोफेशनल. सुसाईड हेल्पलाईन राहील म्हटलं कॅम्पसमध्ये, हॉस्टेलमध्ये. आणि जे लोक आता बॅच सेग्रिगेशन करून राहिले म्हटलं, हा हुशार आहे, हा ए बॅचमध्ये, हा डप्पर आहे डी बॅचमध्ये, हे बॅच सेग्रिगेशन शुड नॉट बी टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मन्स. प्रोहिबिटेड केलं म्हटलं बॅच सेग्रिगेशन सुप्रीम कोर्टनं. सुप्रीम कोर्टनं गिव्ह टाईम, 2 महिने टाईम दिलेला आहे म्हटलं. स्टेट गव्हर्नमेंट, युनियन गव्हर्नमेंटला तुम्ही रूल बनवा पाहिजे. हां, दे कॅन गिव्ह टाईम टू मेक रूल. हां, दुसरं आहे म्हटलं टेम्पर रिस्ट्रिक्शन ऑन सिलिंग फॅन. हां, सिलिंग फॅनला रिस्ट्रिक्शन लावायचं म्हणते. हां, टेम्पर जसं रूम आहे म्हटलं त्यासाठी सिलिंग फॅनला रिस्ट्रिक्शन लावायचं. सुप्रीम हे काय आहे म्हटलं, सुसाईडसाठी आहे म्हटलं. हां, स्टुडंट सुसाईडसाठी म्हटलं. लास्ट 10 इयरमध्ये किती झालं आहे त्यासाठी आणलं म्हटलं. हायड्रोजन पॉवर ट्रेन तर पाहिलं, ज्युडिशरीचं पाहिलं आपण. प्रॉब्लेम काय, सगळ्यात पहिले पेंडन्सी ऑफ केसेस आहेत. काहून आहेत, कारण की कॉन्स्टंट व्हॅकन्सी आहे. हायकोर्ट डिले जस्टिस इज अ मोस्ट इरेगियस फॉर्म ऑफ ह्युमन राईट व्हायलेशन. डिले जस्टिस झालं. हाय कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन आहे, लिटिगेशनचा कॉस्ट जास्त आहे म्हटलं. प्रोसिजरल कॉम्प्लेक्सिटी आहे, लिटिगेशन कॉस्ट जास्त आहे म्हटलं. हाय कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन आहे, प्रोसिजरल कॉम्प्लेक्सिटी आहे, विल अफेक्ट द डिलिव्हरी. हाय कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन आहे, प्रोसिजरल कॉम्प्लेक्सिटी आहे, डिलिव्हरी ऑफ जस्टिस जास्त आहे म्हटलं. हां, हे झालं ज्युडिशरी. इन्स्टिट्यूशनल डिलिव्हरी काहून आणलं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आहे, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, प्रधानमंत्री जनसुरक्षा योजना आहे म्हटलं. प्रमोट जेंडर बजेटिंग काय म्हटलं, जेंडर बजेट, प्रिपेरिंग बजेट फॉर जेंडर जेंडर पर्स्पेक्टिव्ह. इनइक्वॅलिटी कमी करायची आहे, जेंडर हायरार्की कमी करायची आहे, जेंडर पे गॅप कमी करायचा आहे, प्रमोट इक्वॅलिटी करायची आहे. झालं. की गाईडलाईन पाहिलं ना, इन्स्टिट्यूशन जे 100पेक्षा जास्त आहे त्याला क्वालिफाईड प्रोफेशनल लागेल सुसाईडसाठी. त्यानंतर सुसाईड हेल्पलाईन नंबर शुड बी स्टिक ऑन द कॅम्पसमध्ये लागला पाहिजे. बॅच सेग्रिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टुडंट परफॉर्मन्स प्रोहिबिटेड करायचं. 2 मंथ टाईम शुड बी गिवन, 2 महिन्याचा टाईम दिला पाहिजे म्हटलं टू फेम द रूल ST युनियन याच्यासाठी. दुसरं आहे म्हटलं तर शांघाई कॉपरेशन ऑर्गनायझेशन. हे आहे ना, नियम आहे शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशन, पण हेडक्वार्टर शांघाई नाही, हेडक्वार्टर बीजिंग आहे म्हटलं. हां, हेडक्वार्टर बीजिंग आहे म्हटलं याचं. हे शांघाई कॉपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये 10 परमनंट मेंबर आहेत म्हटलं. शांघाई कॉपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये 10 परमनंट मेंबर आहेत. फर्स्ट 10 परमनंट मेंबर आहेत म्हटलं. आणि इंडिया पाकिस्तान हे कधी जॉईन झालं होतं, इंडिया पाकिस्तान हे 2017मध्ये जॉईन झालं होतं. फाउंडिंग मेंबर आहे का, नाही आहे. सगळ्यात मेन शांघाई कॉपरेशन ऑर्गनायझेशन मधले जे 10 परमनंट मेंबर आहेत म्हटलं, जसं रशिया, चायना, पाकिस्तान, कझाकिस्तान,
किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, हां कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, चायना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नाही आहे, इराण आणि बेलारूस झाले 10. इराण आणि बेलारूस मेंबर. तुर्कमेनिस्तान आहे का? नाही आहे. जे नाही आहे ते लक्षात ठेवायचं. तुर्कमेनिस्तान नाही आहे म्हटलं. त्याच्यानंतर आहे शांघाय कॉपरेशन ऑर्गनायझेशन हेडक्वार्टर बीजिंगमध्ये आहे म्हटलं. 2001मध्ये हे इस्टॅब्लिश म्हणजे प्रॉपरली प्रोसिजरनं इस्टॅब्लिश झालं. ब्रिक्स हे ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना, साऊथ आफ्रिका आहे. याच्यामध्ये किती कंट्री आहेत ब्रिक्समध्ये? जसं शांघायमध्ये 10 आहेत, ब्रिक्समध्ये 11 कंट्री आहेत म्हटलं. याच्यामध्ये इराण आहे का? त्याच्यामध्ये इराण आहे. बेलारूस आहे का? नाही आहे. ब्रिक्समध्ये पहिले 5च मेंबर होते म्हटलं, ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना, साऊथ आफ्रिका. याचं हेडक्वार्टर कुठं आहे का? नाही. हे रोटेट होते म्हटलं मेंबरशिप. हे तर 5 आहेत, ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना, साऊथ आफ्रिका. त्याच्यानंतर आहे म्हटलं रेड सीचे आजूबाजूचे कंट्री पाहिजे. इजिप्त आहे, इथोपिया आहे, इथोपिया आहे, इराण आहे, इंडोनेशिया आहे. इजिप्त कुठं आहे? इथोपिया आहे, इराण आहे, इंडोनेशिया आहे, सौदी अरेबिया आहे, UAE आहे. लक्षात ठेवासाठी काय आहे? इराण तर आहे, इंडोनेशिया आहे, इराण आहे, इंडोनेशिया आहे, सौदी अरेबिया, UAE, सौदी अरेबिया, UAE. 11 कंट्री. ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना, साऊथ आफ्रिका. याचं हेडक्वार्टर आहे का? नाही आहे. सौदी अरेबिया, इजिप्त, इथोपिया झाले 5 आणि 3 8. दुसरं आहे म्हटलं इजिप्त, इथोपिया, सौदी अरेबिया, इराण, इंडोनेशिया, UAE झालं. आता कोणत्याही गोष्टीला GI टॅग दिला म्हटलं, जॉग्राफिकल इंडिकेशन टॅग. हे कोण देते म्हटलं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देते म्हटलं. याचे बेनिफिट काय आहेत म्हटलं? सगळ्यात म्हटलं कल्चरल प्रिझर्वेशन आहे. आता सपोज GI टॅग भेटला. GI टॅग आपल्या इथं काय फेमस आहे? सपोज महाराष्ट्रामध्ये कोल्हापुरी चप्पल आहे म्हटलं, याला GI टॅग झाला तर काय? कल्चरल प्रिझर्वेशन झालं. एनान्स काय झालं? कंझ्युमर ट्रस्ट. आता तुम्ही घेऊन राहिले ते कोल्हापुरी चप्पल, तर तिथं कंझ्युमरचा एक विश्वास वाढते. एनान्स द कंझ्युमर ट्रस्ट बाय ऑसरिंग द डिग्निटी. कल्चरल प्रिझर्वेशन झालं म्हटलं. एनान्स होते म्हटलं कंझ्युमर ट्रस्ट, कल्चरल प्रिझर्वेशन झालं. एनान्स झालं म्हटलं कंझ्युमर ट्रस्ट वाढलं म्हटलं. बाय ॲसुरिंग द क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी, कल्चरल प्रिझर्वेशन झालं. एनान्स कंझ्युमर ट्रस्ट बाय ॲसुरिंग क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी. त्याच्यानंतर आहे म्हटलं पोस्टर रुरल इन डेव्हलपमेंट. आता कोणत्याही गोष्टीला GI टॅग भेटला तर रुरल डेव्हलपमेंट वाढली नाही ऑटोमॅटिक, कारण की जास्त त्याचं डिमांड वाढीन ना म्हणून. दुसरं आहे म्हटलं फ्यूल इकॉनॉमिक ग्रोथ फ्यूल होईल, एक्सपोर्ट वाढीन, हायर मार्केट व्हॅल्यू वाढीन, एक्सपोर्ट वाढीन. हे झालं म्हटलं GI टॅगचं बेनिफिट. आता आलं म्हटलं डिजिटल सॉव्हर्निटी म्हणजे काय? जसं आता तुम्ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हे जे घेता, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, याच्यामध्ये तुम्हाला पण काही पण हे करावं लागते, अलाव येते, अलाव करा. तुमचा जो डाटा आहे ना, डाटा इज अ न्यू ऑइल म्हणते सध्या. डाटा इज अ न्यू रिव्होल्युशन आहे सध्या. ॲबिलिटी टू कंट्रोल ओनरशिप ऑफ डाटा. तुमच्या स्वतःच्या डाटावर तुमची ॲबिलिटी आहे म्हणते टू कंट्रोल ओन ओनरशिप ऑफ द डाटा. ॲबिलिटी आहे म्हटलं टू हॅव कंट्रोल ओन ओनरशिप ऑफ द डाटा. नीड फॉर अ क्लिअर म्हणून गव्हर्नमेंटने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल आर्किटेक्चर बनवलेलं आहे. डिजिटल म्हणून नॅशनल डिजिटल पॉलिसी आली आहे. डिजिटल आर्किटेक्चर, डिजिटल इंडस्ट्रियलायझेशन आलं, डिजिटल आर्किटेक्चर, डिजिटल इंडस्ट्रियलायझेशन, नॅशनल डिजिटल पॉलिसी आलं. जसं आता डाटा प्रोटेक्शन बिल आलं म्हटलं. डाटा प्रोटेक्शन बिल ते प्रोटेक्ट करते म्हटलं पर्सनल डाटा. तुमचा ॲड्रेस कुठं आहे घराचा, तुमचा पत्ता कुठं आहे, फोन नंबर आहे, तुम्ही प्रोटेक्ट करते म्हटलं रॅदर दॅन नॉन पर्सनल डाटा. हे झालं डिजिटल सॉव्हरेनिटी. मँग्रू ही ब्ल्यू कार्बन फिशरी आहे म्हटलं. मँग्रू मित्र हे केलेलं आहे म्हटलं. एक मँग्रू मित्र नावाचं एक हे आहे म्हटलं ॲप, एक स्कीम काढलेली आहे म्हटलं. इंडिया मालदीव रिलेशन, ट्रेड, टुरिझम, कल्चर. इंडिया मालदीव ट्रेड,
टुरिझम, कल्चर, सिक्युरिटी. इंडिया मालदीव आहे म्हटलं ट्रेड, टुरिझम, कल्चर, सिक्युरिटीसाठी आहे म्हटलं. हां, त्याच्यानंतर आहे म्हटलं शुगर केन इंडस्ट्री. आपल्या महाराष्ट्रात शुगर केन जे आहे, शुगर केन इंडस्ट्री साऊथमध्ये वळून राहिली म्हटलं. शुगर केन जो बेल्ट आहे म्हटलं साखरचा, कोल्हापूर, पश्चिम महाराष्ट्र, त्यामध्ये कमी झालेला आहे. त्यामागे कारण काय म्हटलं, एरिया ऑफ शुगर केन महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त होता म्हटलं पहिले, आता कर्नाटकमध्ये झाला म्हटलं, शिफ्ट झाला. एरिया ऑफ शुगर केन आहे ना नॉर्थमधून कर्नाटकमध्ये शिफ्ट झाला 6%. यूपीमध्ये होता 3%. यूपीमध्ये पण जास्त होता म्हटलं. काऊन आहे, उसाले तापमान किती लागते, टेम्परेचर किती लागते, 21 ते 27 डिग्री सेल्सिअस लागते उसाले, 21 ते 27 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. हां, म्हणून नॉर्थमध्ये काय होते रे, यूपीमध्ये बर्फ आहे, हिमालयाच्या जवळ आहे, तिथं बर्फ पडते. दुसरं आहे म्हटलं रेनफॉल किती लागते, 100 ते 1500 स्क्वेअर फीट रेनफॉल लागते म्हटलं. हां, 100 ते 1500 मिलीमीटरचा रेनफॉल लागते म्हटलं. फॉस्ट फ्री एन्व्हायरमेंट पाहिजे म्हटलं. तिथं टेम्परेचर आहे ना, आयडियल टेम्परेचर जे आहे ना 21 ते 27 डिग्री सेल्सिअस आहे म्हटलं. रेनफॉल किती आहे म्हटलं, 1000 ते 1500 mm पाहिजेत. फ्रॉस्ट फ्री एन्व्हायरमेंट पाहिजेत. एन्व्हायरमेंट हे काय, फास्ट फ्री पाहिजेत. एन्व्हायरमेंट फास्ट फ्री एन्व्हायरमेंट, सेन्सिटिव्ह टू फ्रॉस्ट. प्रिपेअर फर्टाईल लोमी सॉईल पाहिजे. हां, प्रिपेअर फर्टाईल लोमी सॉईल आहे. लॉंग ड्युरेशन क्रॉप आहे म्हटलं एक शुगर केन. आणि वॉटर ग्रीजिंग क्रॉप आहे म्हटलं, खूप जास्त वॉटर लागते म्हटलं. सगळ्यात पहिले शुगर केन इंडस्ट्री साऊथमध्ये चालली आहे म्हटलं. काऊन चाललं आहे, एरिया ऑफ शुगर केन किती आहे म्हटलं, कर्नाटकमध्ये 6% आहे, यूपीमध्ये 3% आहे. फ्रॉस्ट आहे म्हटलं, टेम्परेचर कमी, रेनफॉल कमी, ड्युरेशन लेस. बिकॉज आणि माझ्या कर्नाटकचा जो ऊसाचा रस आहे ना तो गोड लागते म्हटलं, गाळा राहते म्हटलं. झालं. दुसरं आहे म्हटलं काटाचिऊ आयलँड. हे जे आयलँड आहे ना काटाचिऊ आयलँड, हे तामिळनाडूमध्ये आहे म्हटलं. तामिळनाडूमध्ये आहे म्हटलं काटाचिऊ आयलँड. हां, हे काय म्हटलं, बिफोर इंडिपेंडन्स इट वॉज पार्ट ऑफ श्रीलंका. हां, हे इंडिपेंडन्सच्या पहिले पण म्हटलं श्रीलंकेचा पार्ट होता म्हटलं. पार्ट ऑफ बिफोर इंडिपेंडन्स इट वॉज पार्ट ऑफ श्रीलंका. नाऊ ऑल्सो पार्ट ऑफ श्रीलंका. हां, सगळ्यात मेन आहे म्हटलं काटाचिऊ आयलँड. काऊन सध्या न्यूजमध्ये आहे म्हटलं, तामिळनाडूचं इलेक्शन आहे म्हटलं 2 महिन्यात. तर कोणती पण पॉलिटिकल पार्टी प्रॉमिस करते म्हटलं, कारण की आपल्या इथं शेतकरी खूप महत्त्वाचे आहेत, तिथं तामिळनाडूमध्ये फिशरमॅन खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणून त्यासाठी प्रॉमिस करून राहिलं, मी पॉवरमध्ये आलं तर फिशरमॅनसाठी हे करीन. काटाचिऊ आयलँड आहे म्हटलं. बिफोर इंडिपेंडन्स इट वॉज पार्ट ऑफ लंका, ऑल्सो पार्ट ऑफ लंका. हां, बिफोर इंडिपेंडन्स हे लंकाचा पार्ट होता म्हटलं. सगळ्यात मेन आहे म्हटलं फिश हे स्टेट सब्जेक्ट आहे म्हटलं. हां, आणि बॉटम ट्रॉलिंग जे आहे म्हटलं हे एक फिशरीचा पार्ट आहे म्हटलं. बॉटम ट्रॉलिंग हे बॅन आहे का म्हटलं, नाही आहे. 12 लाख फिशरमॅन आहेत म्हटलं तामिळनाडूमध्ये. हां, आणि जे आपलं UN ची बॉडी आहे, जसं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन आहे म्हटलं, फिशिंग इंडियानं अपोज केलं म्हटलं. हां, काय अपोज केलं, सगळ्या देशानं असं म्हटलं तर फिशिंग आपण वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनमध्ये आणू. जर फिशिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनमध्ये आणलं, इंडिया काय गरीब नेशन आहे, डेव्हलपिंग कंट्री आहे. चायना युरोपियन कंट्रीमध्ये जे फिशिंग होते म्हटलं ते कमर्शियल फिशिंग होते म्हटलं. कशी होते म्हटलं, ते चायना युरोपियन युनियनमध्ये फिशिंग होते म्हटलं, कमर्शियल फिशिंग होते म्हटलं. चायना युरोपियन युनियनमध्ये कमर्शियल फिशिंग होते म्हटलं. पण इंडियामध्ये काय, लार्ज नंबर ऑफ फिशरमॅन हे मार्जिनल आहेत म्हटलं. इंडियामध्ये लार्ज नंबर ऑफ फिशरमॅन हे मार्जिनल आहेत, म्हणून म्हटलं इंडिया लार्ज नंबर ऑफ फिशरमॅन हे मार्जिनल आहेत, म्हणून हे होत नाही, बॅन करता येत नाही ते. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनमध्ये आणता येत नाही. फार्म इम्पोर्ट फ्रॉम USA नॉट अलाउड. आपण USAमधून खूप काही गोष्टी घेत नाहीत म्हटलं. हां, फॉर एक्झाम्पल USAमधून आपण जसं काऊन नाही घेत, मका पण मागवत नाही USAमधून, लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन पण मागवत नाही, कारण की आपण आपल्या फार्मरला प्रोटेक्ट करतो. अकॉर्डिंग टू ॲग्रिकल्चर सेन्सस, जे ॲग्रिकल्चर सेन्सस झाली म्हटलं त्याच्यामध्ये आपले जे फार्मर आहेत ना 86% ऑफ फार्मर आर स्मॉल अँड मार्जिनल. जे 86% फार्मर आहेत ना हे स्मॉल अँड मार्जिनल आहेत म्हटलं. जे ॲग्रिकल्चर सेन्सस झाली ना 86% ऑफ फार्मर हे स्मॉल अँड मार्जिनल आहेत. तुम्ही सांगा USA जे आहे ना कॉर्पोरेटायझेशन ऑफ फार्मर आहे म्हटलं, तिथं जिनेटिक मॉडिफाईड क्रॉप वापरतात म्हटलं. आपल्या इथं फक्त एकच जिनेटिक मॉडिफाईड क्रॉप आहे ना, ते अलाउ झालेलं आहे म्हटलं, BT कॉटन. त्याच्यावरचं झालेलं आहे कोणतं नाही, ते पण नॉन फूड क्रॉप आहे. फूड क्रॉप तर आलंच नाही आहे आपल्या इथं. हां, मग आणि याच्यामुळे काय होते, आपण स्मॉल अँड मार्जिनल फार्मर आहे, तर आपली प्रोडक्टिव्हिटी पण कमी होऊन जाते, प्रोडक्शनही कमी होऊन जाते ॲज कम्पेअर टू USA खूप जास्त लँड आहे, तिचे प्रोडक्शन वाढते, तिची प्रोडक्टिव्हिटी वाढते. पण इंडियामध्ये तसं नाही आहे म्हटलं. इंडियामध्ये नॉट. हां, इंडियामध्ये आणि त्याच्यामध्ये त्यांचा जो बी आहे ना, बी पण कोणतं राहते म्हटलं, जेनेटिक मॉडिफाईड क्रॉप. जसं आपलं पराठीचं बी राहते BT कॉटन, तसं
हां, ओन्ली बी टी कॉटन ओन्ली अलाउड. बी टी कॉटन ओन्ली अलाउड कमर्शियल कल्टिवेशन. बी टी कॉटनला म्हटलं फक्त कमर्शियल कल्टिवेशनसाठी अलाउ केलेलं आहे म्हटलं. म्हणून माहिती आहे का, इंडियानं RCPF रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक प्रॅक्टिस आहे ना, लेफ्ट केलं म्हटलं. इंडिया वॉज लेफ्ट RCPF बिकॉज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर. त्याने काय केलं म्हटलं, इंटरेस्ट ऑफ फार्मरले प्रोटेक्ट करासाठी म्हटलं. इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, पोल्ट्री इंटरेस्ट, फिशरमॅन, इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, पोल्ट्री, फिशरमॅन याला प्रोटेक्ट करासाठी त्यानं ते हे केलं म्हटलं, बॅन केलं म्हटलं इम्पोर्ट USAचं. लार्जेस्ट प्रोड्युसर आपण पल्सेसचं लार्जेस्ट प्रोड्युसर, इम्पोर्ट पण जास्त करतो म्हटलं आपण. दुसरं आहे म्हटलं फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट. याच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय होऊन राहिला, फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्युटर फॅक्टर इन इंडियन इकॉनॉमिक लँडस्केप. मेजर कॉन्ट्रीब्युटर आहे म्हटलं हे इंडियन इकॉनॉमिक लँडस्केपले. फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट एक 2 प्रकार आहे म्हटलं. म्हणजे फॉरेनर आपल्या इथंमध्ये येतात, इन्व्हेस्ट करतात, कंपनीला काय देतात, इन्व्हेस्टमेंट देतात, टेक्नॉलॉजी देतात. ब्रिंग इन्व्हेस्टमेंट, टेक्नॉलॉजी, एक्सपर्टीज, सपोर्ट, रिसर्च डेव्हलपमेंट, इनोव्हेशन करतात. लॉंग टर्म कॅपिटल क्रिएशन होते म्हटलं यानं काय होते म्हटलं, लॉंग टर्म कॅपिटल क्रिएशन होते म्हटलं. बट नाऊ आता काय होऊन राहिलं म्हटलं, बिकॉज ऑफ पॉलिसी इनस्टॅबिलिटी, टॅरिफ वॉर, शॉर्ट टर्म गेनसाठी म्हटलं लॉंग टर्म फायदा होते. पॉलिसी इनस्टॅबिलिटी होऊन राहिली म्हटलं. रोबस्ट पॉलिसी इनस्टॅबिलिटी, रोबस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर. त्यानंतर आहे म्हटलं एजिंग पॉप्युलेशन वाढून राहिलं. हिच्यामागे जसं आता जपानमध्ये आहे म्हटलं, एजिंग पॉप्युलेशन वाढून राहिलं, बुढे माणसं जास्त होऊन राहिलं. तसं म्हटलं इंडियामध्ये पण येईन म्हणते 2015मध्ये. आता जर समजा जास्त म्हातारे लोक आपल्या भारतामध्ये असले तर कारण याच्यामागे चॅलेंज काय इंडियाला चॅलेंज काय गव्हर्नमेंट इंडियाला सगळ्यात पहिलं आहे म्हटलं, सोशल सिक्युरिटीच्या स्कीम आणा लागतील म्हटलं. जास्त सोशल सिक्युरिटी स्कीम आणा लागेल. सोशल सिक्युरिटीच्या स्कीम आणल्या, हेल्थ अफोर्डेबल, केअर गिविंग. केरला इज द हायेस्ट पोर्शन ऑफ एल्डर पॉप्युलेशन आहे. चॅलेंज आहे म्हटलं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियामध्ये काय आहे, इमोशनल अँड सायकोलॉजिकल सपोर्ट. त्याच्यानंतर आहे चॅलेंजेस काय आहे, सोशल सिक्युरिटी स्कीम आणावं लागेल, हेल्थ अफोर्डेबल करावं लागेल, केअर गिविंग करावं लागेल, इमोशनल सायकोलॉजिकल सपोर्ट आणावं लागेल. अशा केरला इज द हायेस्ट पोर्शन ऑफ एल्डर पॉप्युलेशन आहे म्हटलं. केरलामध्ये हायेस्ट पोर्शन ऑफ एल्डर पॉप्युलेशन आहे म्हटलं सध्या इंडियामध्ये. ग्लोबलमध्ये म्हटलं जपानमध्ये सगळ्यात जास्त पुढे आहेत म्हटलं. जपान, साऊथ कोरिया, रशिया, इटली. टोटल फर्टिलिटी रेट आणि एज पॉप्युलेशन आपण कसं मोजतो म्हटलं इंडियामध्ये. दुसरं आहे म्हटलं क्रूड बर्थ रेट आणि टोटल फर्टिलिटी रेट. टोटल फर्टिलिटी रेट म्हणजे नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन वूड हॅव हर लाईफ टाईम. नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुमन वूड हॅव इन हर लाईफ टाईम. ते तिच्या लाईफ टाईम टोटल फर्टिलिटी रेट. नंबर ऑफ चिल्ड्रनमध्ये वुमन वूड हॅव हर इन देअर लाईफ टाईम. वुमनमध्ये तिच्या लाईफ टाईममध्ये तिला किती पोरं होती त्यामुळे टोटल फर्टिलिटी रेट. सपोज आता फॉर एक्झाम्पल आहे अंबानी, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी हे 2 पोरं आहेत. दोघं जण आहेत सपोज हजबंड वाईफ. यांचे 3 पोरं आहेत म्हटलं. म्हणून टोटल फर्टिलिटी रेट तर जास्त झाला ना म्हटलं. तुम्ही दोघं जण आहे तर दोघंच जण तुम्ही सोडून गेले पाहिजेत. त्याच्यामुळे टोटल फर्टिलिटी रेट म्हणजे ॲव्हरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन वूड हॅव प्रोड्यूस इन हर लाईफ टाईम. त्याच्यामुळे टोटल फर्टिलिटी. क्रूड बर्थ रेट म्हणजे काय, नंबर ऑफ लाईव्ह बर्थ इन इयर. एका इयरमध्ये पर 1000मध्ये किती होतात म्हटलं इयर. नंबर ऑफ लाईव्ह बर्थ इन इयरमध्ये किती होतात ते आहे म्हटलं क्रूड बर्थ रेट झालं. आता नेपाळमध्ये सध्या झेनजी प्रोटेस्ट झाला होता म्हटलं. याचा इंडियामध्ये काय फरक आहे म्हटलं. नेपाळ हे वाज मोनार्की टू डेमोक्रेसीमध्ये आलं म्हटलं. नेपाळ काय म्हटलं हे मोनार्की टू डेमोक्रेसीमधून आलं. नेपाळ हे म्हटलं मोनार्की टू डेमोक्रेसीमध्ये आलं सिन्स 2008. व्हाय नेपाळ. अनएम्प्लॉयमेंट पीकमध्ये आहे म्हटलं. अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन आहे म्हटलं, नेपोकिड आहे म्हटलं.
अनएम्प्लॉयमेंट पीकमध्ये आहे, करप्शन आहे, नेपोकिड आहे. देन आउट मायग्रेशन म्हणून काय झालं आता अनएम्प्लॉयमेंट आहे. तर तिथचे लोक म्हटलं आउट मायग्रेशन दुसऱ्या देशात जातील काम करायला, जसं इंडियामध्ये येतील म्हटलं. तुम्ही दिल्लीमध्ये कुठं गेले तर तुम्हाला नेपाली दिसतील म्हटलं, बिहार रोजगारसाठी काही विकतील म्हटलं, मोमो चाऊमिन. हे आउट मायग्रेशन झालं. तर हे आउट मायग्रेशन झालं ना, तर ते समजा आता हजबंड आणि वाईफ आहे, पती पत्नी. तर ती पती इंडियामध्ये गेला आणि तो जे पैसे आहेत ते तिच्या पत्नीला पाठवून दिला नेपाळमध्ये. तिला म्हणते रिमिटन्स इंग्लिशमध्ये. जे रिमिटन्स येत होतं ना म्हटलं नेपाळमध्ये, 33% ऑफ GDPच्या नेपाळमध्ये रिमिटन्स येत होतं म्हटलं वापस. आणि इंडियामध्ये जे रिमिटन्स आहे ना म्हटलं 3.5% आहे म्हटलं. इंडियामध्ये जे रिमिटन्स आहे ते 3.5% ऑफ GDP आहे म्हटलं. पण रिमिटन्स हे 33% ऑफ GDP आहे म्हटलं इन नेपाळ. 33% ऑफ GDP इन नेपाळच्या. त्याच्यानंतर आहे म्हटलं 33% ऑफ GDP नेपाळच्या रिमिटन्स आहे म्हटलं. इंडियामध्ये काय 3.5% आहे म्हटलं. आज सगळ्यात मेन ट्रिगर कुठं झाला म्हटलं, जसं बॅनिंग ऑन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया बॅनिंग झालं प्लॅटफॉर्म, म्हणून ते ट्रिगर झालं म्हटलं. आता नेपाळ कोणाकोणाला बॉर्डर करते म्हटलं. क्वेश्चन पेपरमध्ये कसे येतात, नेपाळ न्यूजमध्ये आहे मोनार्कीचं डेमोक्रेसी. कारण काय, अनएम्प्लॉयमेंट आहे, करप्शन आहे, नेपोकिड आहे. आउट मायग्रेशन झालं जास्त, आउट मायग्रेशन झालं, सेंड मनी आउट मायग्रेशन झालं, रेमिटन्स. 33% रेमिटन्स इंडियामध्ये नेपाळमधून येते. इंडियामध्ये किती 3.5% येते GDPच्या. बॅनिंग सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म. बॉर्डर कोणाला करते नेपाळ सेन, UP, बिहार, वेस्ट बेंगॉल, उत्तराखंड, सिक्कीम या 5 राज्याला बॉर्डर करते. आता सगळ्यात मेन आहे, आपण इंडियामध्ये अभ्यास केला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचा. तर याच्यात इंडियामध्ये काय फरक पडेल इंडियाला, सगळ्यात पहिलं सिक्युरिटीचा फरक पडेल. कारण की आपण जवळ आहे म्हटलं त्याच्या. आपल्या शेजाऱ्यासोबत शेजाऱ्यासोबत भांडणं झाली तर आपल्या घरावर त्याचा इफेक्ट पडते ना, तसंच आहे म्हटलं. असा सिक्युरिटीमध्ये काय, स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर एरिया. आपल्याला बॉर्डर एरिया स्ट्रेंथ करावं लागेल म्हटलं. कसा तुम्ही बॉर्डर एरिया स्ट्रेंथ करू शकता, सशस्त्र सीमा बल आहे म्हटलं. तसं 4 गोष्टी आपली मिलिटरी बा कशी काम करते. सशस्त्र सीमा बल एक, सशस्त्र सीमा बल आहे. दुसरं आहे सशस्त्र सीमा बल पहिलं. दुसरं आहे म्हटलं इंडियन आर्मी कुठं करते म्हटलं, सशस्त्र सीमा बल आहे म्हटलं. हे मिनिस्ट्री ऑफ होममध्ये येते म्हटलं. नंतर मिनिस्ट्री ऑफ होममध्ये येते म्हटलं. त्याच्यानंतर आहे म्हटलं सशस्त्र सीमा बल जे आहे ना, त्याचं हेडक्वार्टर दिल्लीमध्ये आहे म्हटलं. स्ट्रेंथन बॉर्डर एरिया. हे जे 5 राज्य आहेत म्हटलं, या अराउंड आपण बॉर्डर स्ट्रेंथ केली म्हटलं. सर्व्हिलन्स केलं म्हटलं थ्रू ड्रोन कॅमेरा. सर्व्हिलन्स केलं म्हटलं थ्रू ड्रोन कॅमेरा याच्यामार्फत. दुसरं आहे म्हटलं रेअर अर्थ एलिमेंट. सर्व्हिलन्स थ्रू ड्रोन कॅमेरा. रेअर अर्थ एलिमेंट. क्रिटिकल मिनरल किती आहेत आपल्या इथं, क्रिटिकल मिनरल आहेत 30 आहेत म्हटलं. क्रिटिकल एलिमेंट 30 क्रिटिकल मिनरल आहेत. रेअर अर्थ एलिमेंट किती आहेत 17 आहेत. हे कोण ठरवते, इंटरनॅशनल ॲटॉमिक एजन्सी. इंटरनॅशनल ॲटॉमिक एनर्जी. क्रिटिकल मिनरल तिला क्रिटिकल काऊन म्हणतात, क्रिटिकल इनडिस्पेन्सिबल व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे म्हणजे ते बदलूच शकत नाही. व्हर्नेबिलिटी इन देअर रोल. इनडिस्पेन्सिबल आहे, व्हर्नेबिलिटी इन देअर रोल. इनडिस्पेन्सिबल आहे, व्हर्नेबल आहे इन देअर रोल. त्याचा रोल कशामध्ये आहे, इकॉनॉमिक सिक्युरिटीमध्ये आहे, नॅशनल सिक्युरिटीमध्ये आहे, ट्रान्झिशन टू क्लीन एनर्जीमध्ये आहे. कशामध्ये त्याचा रोल आहे म्हटलं, इकॉनॉमिक सिक्युरिटी यामध्ये आहे, नॅशनल सिक्युरिटीमध्ये आहे, ट्रान्झिशन ऑफ क्लीन एनर्जीमध्ये आहे म्हटलं. क्रिटिकल मिनरल 30 आहेत म्हटलं. 30 क्रिटिकल मिनरल पाठ करण्यासाठी अँटिमनी, बिस्मथ, बेरिलियम, कॅडमियम, कोबाल्ट, कॉपर, गॅलियम, जर्मेनियम, ग्रॅफाईट, हाफनियम, इंडियम, मॉलिब्डेनम, लिथियम, आर्यन, निकेल, निओबियम, रिनियम, रेअर अर्थ एलिमेंट, सिलिका, सेलेनियम, स्ट्रॉन्टियम, फॉस्फरस, पोटॅशियम, प्लॅटिनियम ग्रुप ऑफ एलिमेंट, टीन, टिटॅनियम, टंगस्टन, टॅन्टलम, टीन, टिटॅनियम, टंगस्टन, टॅन्टलम, टेलिरियम. आणि याच्यामधून सगळ्यात जास्त कोबाल्ट कुठं आहे म्हटलं, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगोमध्ये आहे म्हटलं कोबाल्ट.
सगळ्यात जास्त लिथियम कुठं आहे म्हटलं? ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे म्हटलं. सगळ्यात जास्त गॅलियम, जर्मेनियम, ग्राफाईट कुठे आहे म्हटलं? चायनामध्ये आहे म्हटलं. हां, आणि आपण म्हटलं 100% इम्पोर्ट कोणकोणते एलिमेंट करतो? प्रश्न येऊ शकते, तुम्ही याच्यातले क्रिटिकल मिनरल 30 आहेत ना, यातले तुम्ही कोणकोणते 100% इम्पोर्ट करू शकता? त्यातलं पहिलं आहे बेरिलियम, BCG लक्षात ठेवा, BCG वॅक्सिन, बेरिलियम, कोबाल्ट, जर्मेनियम, निकेल, निओबियम, रिनियम, स्ट्रॉन्टियम, टेलिरियम, ॲट्रियम. हे तुम्ही 8 एलिमेंट तुम्ही 100% इम्पोर्ट करता. त्याचे क्रिटिकल एलिमेंट कोण म्हणते म्हटलं? क्रिटिकल इन दिअर रोल आहे म्हटलं. क्रिटिकल इन दिअर रोल म्हणजे इनडिस्पेन्सिबल आहे म्हटलं. क्रिटिकल इन दिअर रोल मीन्स इनडिस्पेन्सिबल, व्हर्नरेबल आहे म्हटलं. इनडिस्पेन्सिबल, व्हर्नरेबल आहे म्हटलं. इन दिअर रोल म्हणजे इकॉनॉमिक्स डेव्हलपमेंट, नॅशनल सिक्युरिटीसाठी. इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, नॅशनल सिक्युरिटी, ट्रान्झिशन टू क्लीन एनर्जी. इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, नॅशनल सिक्युरिटी, ट्रान्झिशन टू क्लीन एनर्जी. फेस हाय रिस्क ऑफ सप्लाय चेन डिसरप्शन. खूप रिस्क आहे म्हटलं. रिस्क आहे म्हटलं सप्लाय चेन डिस्ट्रप्शनची. ह्याच्याची हाय रिस्क ऑफ सप्लाय चेन डिस्ट्रप्शन आहे म्हटलं. आता गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानं सगळ्यात मेन काय आपल्याला सोल्युशन सांगायला लागते. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानं काय केलं म्हटलं? सगळ्यात पहिले माइन्स अँड मिनरल ॲक्ट आहे म्हटलं. माइन्स अँड मिनरल डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन, माइन्स अँड मिनरल डेव्हलपमेंट रेग्युलेशन ॲक्ट, तो अमेंड केला म्हटलं. 1857चा ॲक्ट आहे म्हटलं. माइन्स अँड मिनरल डेव्हलपमेंट रेग्युलेशन ॲक्ट अमेंड केला म्हटलं. दुसरं आहे म्हटलं नॅशनल क्रिटिकल मिशन आणलं म्हटलं. स्कीम नॅशनल क्रिटिकल मिशनमध्ये त्याने काय केलं? काबिल नावाची एक कंपनी बनवली म्हटलं. ते काय करते म्हटलं? ॲक्वायर करते म्हटलं ग्लोबल असेट. ग्लोबल पार्टिसिपेशन वाढवलं म्हटलं. जसं ग्लोबल पार्टिसिपेशन ग्लोबल लेवलवर काय केलं म्हटलं? MSP, मिनरल सिक्युरिटी पार्टनरशिप, त्याचा इंडिया मेंबर बनला म्हटलं. मिनरल सिक्युरिटी पार्टनरशिपमध्ये 14 मेंबर आहेत म्हटलं. पण इंडिया फाउंडिंग मेंबर आहे का? नाही. आणि या मिनरल सिक्युरिटी पार्टनरशिप मार्फत म्हटलं ऑल्टमाइन नावाची पहिलं जे प्रोजेक्ट आहे म्हटलं तामिळनाडूमध्ये आपण चालू केलं म्हटलं. लिस्टेड ऑल्टमाइन, सगळ्यात इम्पॉर्टंट हा शब्द आहे म्हटलं. ऑल्टमाइन नावाचा म्हटलं एक तामिळनाडूमध्ये प्रोजेक्ट आपण चालू केला म्हटलं. ऑल्टमाइन क्रिटिकल काऊन म्हणतात त्याला? क्रिटिकल काऊन म्हणतात? इनडिस्पेन्सिबल आहे म्हटलं. इन देअर रोल. क्रिटिकल इनडिस्पेन्सिबल आहे, इन देअर रोल. व्हर्नरेबल आहे, इनडिस्पेन्सिबल आहे, इन देअर रोल, म्हणून तिला क्रिटिकल म्हणतात. गव्हर्नमेंटनं काय केलं? स्कीम प्रमोटिंग रिसायकलिंग केलं म्हटलं. आता टेक्नॉलॉजिकल इंडिपेंडन्समध्ये आपल्याला काय काय करावं लागेल? सगळ्यामध्ये आपण डिपेंडन्स कोणावर राहू शकत नाही. टेक्नॉलॉजिकल इंडिपेंडन्समध्ये पाहिजे. त्याच्यापासून आपण डिपेंड राहिलो त्याच्या आपण अंडरमध्ये येऊन जातो. ॲडॅप्टेशन मेंटेन करावं लागेल आपल्याला टेक्नॉलॉजिकल इंडिपेंडन्ससाठी. आता रिसेंट प्रेसिडेंटची निवड झाली म्हटलं महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री राधाकृष्णन. तामिळनाडूचे आहेत म्हटलं. 2 वेळा खासदार झालेले आहेत. पहिले BJPचे फर्स्ट खासदार आहेत म्हटलं तामिळनाडू कोइंबतूरचे. 17 प्रेसिडेंट आहेत म्हटलं ते. आणि जे करंट लोकसभा आहे म्हटलं ते आपली 17 प्रेसिडेंट आहेत म्हटलं. 17 व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत म्हटलं. आणि करंट लोकसभा आहे ना 18 लोकसभा आहे म्हटलं. व्हीप आहे ना, व्हीप यूज नाही केला जात म्हटलं या इलेक्शनला. व्होट नॉट कंपल्सरी, तुम्ही ऑप्शन पण राहू शकता म्हटलं व्हाईस प्रेसिडेंटच्या इलेक्शनला. आता मलेरियासाठी म्हटलं भारतानं एक व्हॅक्सिन तयार केली म्हटलं. मलेरियासाठी ते जे मलेरियासाठी व्हॅक्सिन तयार केली म्हटलं ते फर्स्ट इंडिजिनियस डेव्हलप केली. आत्मनिर्भर भारतनुसार पहिली इंडिजिनियस व्हॅक्सिन तयार केली म्हटलं. इलिमिनेट मलेरिया टार्गेट आहे म्हटलं. जसं नेट झिरोचं टार्गेट कधी आहे भारताचं? 2070पर्यंत. रेल्वेला नेट झिरो बनवायचं 2030पर्यंत. मलेरियाला टार्गेट आहे म्हटलं. मलेरिया टार्गेट आपल्याला 30पर्यंत म्हटलं नेट झिरो बनवायचं आहे म्हटलं. मलेरिया फर्स्ट इंडिजिनियस आहे म्हटलं. मल्टी स्टेज मलेरिया व्हॅक्सिन बनवली म्हटलं ICMRनं. मल्टी-स्टेज मलेरिया व्हॅक्सिन बनवली म्हटलं. तिचं नाव काय म्हटलं? ॲडफेल्सिवॅक्स आहे म्हटलं. आणि हे जे आहे ना म्हटलं ॲडफेल्सिवॅक्स व्हॅक्सिन बनवलेली आहे म्हटलं. इथिओपिया, जसं नाईल नदी आहे म्हटलं. लॉंगेस्ट रिव्हर ऑफ आफ्रिका नाईल. दुसरी नाईल रिव्हर, व्हाईट नाईल, ब्ल्यू नाईल. व्हाईट नाईल कोण आहे म्हटलं? व्हाईट नाईल युगांडा, केनिया, टांझानिया. ब्ल्यू नाईल कोणती आहे? व्हाईट नाईल युगांडा, केनिया, टांझानिया तिथून पास होते म्हटलं. ब्ल्यू नाईल टाना लेकमधून पास होते. व्हाईट नाईल आणि ब्ल्यू नाईल मिळते कुठं? खार्टूममध्ये. आणि हे जेरट डॅम बनवला म्हटलं इथिओपियामध्ये नियर सुडान बॉर्डर. जनरेट इलेक्ट्रिसिटी झालं.
सगळ्यात मेन आहे म्हटलं फॉरेन रजिस्ट्रेशन. आता नेपाळमध्ये तशी सिच्युएशन झाली म्हटलं, झेनजी प्रोटेस्ट झाला. तर सिक्युरिटीसाठी इंडियानं काय केलं, बॉर्डर स्ट्रेन केलं म्हटलं नेपाळच्या बॉर्डरमध्ये. तसं सशस्त्र सीमा बल आहे, सिक्युरिटी कोणत्या एरियामध्ये, नेपाळ भूटानच्या एरियामध्ये सशस्त्र सीमा बल आहे. हां, जसं BSF आहे म्हटलं, बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स, पाकिस्तान बांगलादेशच्या बॉर्डरवर आहे म्हटलं BSF. अरुणाचल प्रदेश म्यानमारच्या बॉर्डरवर तिथं कोण आहे म्हटलं त्या रिजनमध्ये, आसाम रायफल्स आहे म्हटलं. कोस्टल गार्ड आहेत म्हटलं कोस्टल रिजनमध्ये. हां, तर इंडियानं माहिती आहे का, आपलं बॉर्डर, आपल्या भारतामध्ये कोणी आलं, कधी आदमी कधी आला, काय आला, याचं सगळं रेकॉर्ड बनवण्यासाठी म्हटलं फॉरेन रजिस्ट्रेशन ॲक्ट आणलं होतं. हां, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ॲक्ट. हां, हे कोण आणलं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअरनं. हॅलो, थँक्यू. आपण उद्या कंटिन्यू करू रेड सँडपासून. रेड सँड अँड डून फॉर फूड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन. रेड सँड अँड डून हे फॉरेन ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन आपण उद्यापासून स्टार्ट करू.